હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આપણા અર્થશાસ્ત્ર પાઠ નંબર 4 એનો છેલ્લો મુદ્દો જે છે એના વિશે અભ્યાસ કરશું। અગાઉ આપણે નાણાકીય નીતિના પરિમાણાત્મક સાધનો વિશે અભ્યાસ કર્યું હતું, તો આજે આપણે નાણાકીય નીતિના ગુણાત્મક સાધનો જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરશું। तो विद्यार्थी मित्रों, चालो विडियो स्टार्ट करिए। तो गुणात्मक साधनों जे छे एनो आरबीआई जुदा जुदा क्षेत्रों विकास माटे तथा नक्की करेला क्षेत्रों ने असर पहोंचाडवा माटे आरबीआई छे ए गुणात्मक साधनों उपयोग करे छे। हवे गुणात्मक साधनों एटले शुं? तो गुणात्मक साधनों एटले जरूरी क्षेत्रों माटे तर्कपूर्वक वपराशना साधनों। हवे आ जरूरी क्षेत्रों जे छे, दाखला तरीके धंधाकीय क्षेत्रों है अथवा जुदा जुदा व्यक्तियों ने जुदा जुदा प्रकारनी जे धिराणों जरूर पड़े छे, तो खेडूतोने जे धिराण आपवानुं होय, आम व्यक्ति जे छे एने पर्सनल लोन लेवी होय, होम लोन लेवी होय, तो एना माटे आरबीआई जे छे पोते अमुक तर्कपूर्वक वपराता साधनों उपयोग करे छे। आ साधनों जे छे ए बधा क्षेत्रों में एक सरखी असर पहोंचाड़ी सकता नथी। तो हवे आपणे आ साधनों कया छे एने विस्तारपूर्वक समझीए। तो पहलुं ज साधन छे सलामतीनी जरूरियात। विद्यार्थी मित्रों, समझो बराबर कि वेपारी बेंको जे छे ने दरेक खातेदार होय छे ए आरबीआई नी जोगाई मुजब जे अमुक शाक सर्जन करवानुं होय छे, तो ए शाक सर्जन अनुसंधाने धिराण करवानुं काम करे छे। हवे बैंक जे छे लोकोने धिराण आपे छे, धिराण मीन्स लोन आपे छे, त्यारे ए धिराण पाछुं मळशे के नहीं, तो एनी असलामती न अनुभवे एटला माटे आरबीआई जे छे वेपारी बेंकोने अमुक सलामती माटे बेंकोने धिराण लेनार व्यक्ति पासेथी अमुक मिलकत जे छे एने बांधरी तरीके राखवा माटे आदेश आपे छे। दाखला तरीके बांधरी में कई कई वस्तु ले छे, तो एक छे घरेणा, पछी थापड़ो, कार, घर अने जमीन। तो विद्यार्थी मित्रों, आ जे छे आ बधुं शुं छे? तो आ वेपारी बेंको जे छे पोतानी सलामती माटे, धिराणनी सलामती माटे आ बांधरी तरीके राखे छे। આપણે ઘણી વખત લોન લેવા જતા હોઈએ છીએ ત્યારે બાંહેધરીમાં માટે અમુક લોકોને પણ આપણે સાથે લઈ જતા હોઈએ છીએ। પછી હાલના સમયમાં શું છે કે આપણે લોન લેવી હોય તો સામે ગોલ્ડ આપો, તો એમાં શું છે આ ઘરેણાં। દાખલા તરીકે આપણે ઘણી બેંકોમાં જતા હોઈએ છીએ કે ગોલ્ડ આપી જાઓ અને લોન લઈ જાઓ, એવું આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ। તો ગોલ્ડ શું છે એ બેંક પોતાની સલામતી માટે ગોલ્ડ ले छे। केम के आ धिराण लेनार व्यक्ति जे छे, लोन लेनार व्यक्ति जे छे ए लोन जे छे एना हफ्ता जे छे ए समयसर चूकवे अथवा धिराण समयसर भरपाई करे। पछी अमुक थापणो छे, अमुक कार छे, घर छे, जमीन छे, आ बधुं जे छे ए सलामती माटे के बांधरी माटे वेपारी बेंको जे छे ए मांगे छे। जो ग्राहक धिराणनी रकम परत न करे तो बैंक जे छे आ जे सलामती माटे बेंके जे आ बांधरी मांगेली छे, तो आ मिलकत जे छे एने शुं करे छे? जप्त करे छे। मानी लो कि कोई मोटी लोन कोई व्यक्तिए लीधेली होय अने बेंके सलामती माटे मकानना दस्तावेजो राख्या होय अने जे ते व्यक्ति जो धिराण न भरी सके, लोन न भरी सके, तो बैंक जे छे एनु जे मकान जे छे एने नीलामी करे छे अने एमांथी जे रकम होय ए पोते वसूल करी ले छे। एटले एम कहेवाय कि मकान के मिलकत जे छे ए जप्त करी शके छे वेपारी बेंको। पछी जो परंतु दरेक वर्गने धिराण मळे તેમજ ખેતી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે આરબીઆઈ ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં સલામતી બાંહેધરી સ્વરૂપે મિલકત લેવાની વેપારી બેંકોને આદેશ આપે છે। જો દરેક વર્ગને ધિરાણ મળે, દરેક વર્ગને ધિરાણ મળે તથા ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ થાય એના માટે આરબીઆઈ છે
અમુક પ્રમાણમાં સલામતી પેટે વેપારી બેંકો જે છે એની સલામતી પેટે બાંયધરી એટલે ગેરંટી, તો ગેરંટેડ સ્વરૂપે અમુક મિલકત લેવાનો આદેશ વેપારી બેંકોને આપે છે. મતલબ વેપારી બેંકોને આરબીઆઈ કહે છે કે તમે તમારા ધિરાણની સલામતી માટે કોઈ પણ મિલકત જે છે બાંયધરી તરીકે લઈ શકો છો. હવે બાંયધરી જે છે અમુક ગરીબ ખેડૂતો પાસે જે ઓછી અને મોટા જે ધંધાદારી કે પેઢી હોય, ધંધાકીય પેઢી, તો એની પાસે બેંક જે છે વેપારી બેંકો જે છે એ વધુ બાંયધરી કે ગેરંટી માંગે છે. હવે પછીનો મુદ્દો છે માર્જિનની જરૂરિયાત. વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજજો બરાબર, માર્જિન શું છે. માની લો કે આપણને અમુક રૂપિયા લોન તરીકે જોઈએ છીએ. માની લો કે 20 લાખ રૂપિયા આપણને લોન જોઈએ છે, તો આપણે આપણી જે મિલકત જે છે એને બાંયધરી તરીકે આપીએ છીએ. માની લો કે બજાર ભાવ પ્રમાણે આપણી પાસે કોઈ એક મકાન અથવા જમીન છે, તો એ જમીન અથવા મકાન જે છે આપણે બાંયધરી રૂપે વેપારી બેંકોને આપીએ છીએ અને બદલામાં શું લઈએ છીએ? લોન લઈએ છીએ. તો આપણે લોન જોઈએ છે 20 લાખ રૂપિયા. તો આપણે આપણી પાસે જે મકાન જે છે એ મકાનની કિંમત માની લો કે બજાર ભાવ પ્રમાણે માની લો કે એ મકાનની કિંમત 20 લાખ રૂપિયા છે. કેટલી? 20 લાખ રૂપિયા છે. આપણે લોન પણ કેટલી જોઈએ છીએ? 20 લાખ રૂપિયા જોઈએ છીએ. તો હવે શું કરે છે વેપારી બેંકો? તો આ જે આપણે 20 લાખનું જે મકાન જે છે એનું જે મૂલ્ય જે છે 20 લાખ રૂપિયા, તો એ 20 લાખનું મૂલ્યનું પૂરેપૂરું મૂલ્યની આપણને લોન આપશે નહીં. મતલબ કે 20 લાખની મિલકત આપણે બાંયધરી સ્વરૂપે આપી અને આપણને 20 લાખ રૂપિયા લોન જોઈએ છે, તો આપણને વેપારી બેંકો જે છે 20 લાખ રૂપિયા લોન આપશે નહીં. પરંતુ શું કરશે વેપારી બેંકો? આનું જે છે અમુક માર્જિન નક્કી કરશે. મતલબ કે 20 લાખના હાલના સમયમાં ઘણી વખત 80% માર્જિન નક્કી કરે છે, ઘણી વખત 85% પણ હોય છે. તો 20 લાખના 80% એટલે કેટલા થાય? તો 16 લાખ રૂપિયા થાય. તો એ 16 લાખ રૂપિયા જે છે એ આપણને લોન પ્રોવાઈડ કરશે. જ્યારે આ 4 લાખ રૂપિયા જે છે, મિલકતના 20 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે આપણને વેપારી બેંકો કેટલી લોન આપશે? 16 લાખ. તો આપણને એમ થાય કે મિલકતની પૂરેપૂરી રકમની લોન આપવી જોઈએ ને? તો નહીં. તો બેંક જે છે એના અમુક ટકા જે છે એ માર્જિન કાપે છે. મતલબ કે 20 લાખના જો 80% માર્જિન કર્યું હોય, તો 80% માર્જિન પ્રમાણે 20 લાખના 80% એટલે 16 લાખ રૂપિયા થાય છે. અને બાકીના જે 4 લાખ રૂપિયા જે છે એ શું કર્યું છે? માર્જિન કર્યું છે. મતલબ કે લોન જે છે એને મર્જ કર્યો છે અને 20 લાખની ડિમાન્ડ પ્રમાણે આપણને કેટલી લોન મળશે? તો 16 લાખ રૂપિયા લોન મળશે. જે 4 લાખ કટ કર્યા એ શું છે? એ માર્જિન છે. હવે બરાબર સમજીએ. જો સલામતી કે બાંયધરી સ્વરૂપે બેંકમાં મૂકેલી કે બતાવેલી મિલકતના અમુક ટકા જ અથવા માંગેલી લોનના અમુક ટકા જ ધિરાણ વ્યક્તિને મળે છે. જો આપણે માંગેલી લોન કેટલી હતી? તો 20 લાખ રૂપિયા. હવે આપણને અમુક ટકા બાદ કર્યા એટલે કે 100%માંથી 80% આપણને લોન મળી. અને કેટલા ટકા બાદ કર્યા? તો 20% જે છે એ શું કર્યું? માર્જિન કટ કર્યું. તો 20% બાદ કર્યા એટલે કે 20 લાખના 80% એટલે 16 લાખ આપણને લોન મળશે. જ્યારે 4 લાખ રૂપિયા જે છે એ શું? માર્જિન. આવી ટકાવારીને ધિરાણનું માર્જિન કહે છે. હવે આ માર્જિનની ટકાવારી જે છે એ અલગ અલગ સમય પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. આરબીઆઈના અમુક રેગ્યુલેશન પ્રમાણે હોય છે. પછી જુઓ કે આરબીઆઈ જુદા જુદા વર્ગો માટે જુદા જુદા માર્જિનની ભલામણ રાખવાની ભલામણ કરે છે. જો હમણાં તમને કીધું કે આ માર્જિનનો જે દર જે છે એ જુદા જુદા વર્ગો માટે જુદા જુદો હોય છે. હવે સમજો ત્રીજો મુદ્દો છે ધિરાણની ટોચ મર્યાદા. ધિરાણ એટલે શું? તો ફરીથી કહું, ધિરાણ એટલે લોન. લોનની ટોચ મર્યાદા એટલે કે વધુમાં વધુ કેટલી લોન મળે અને ઓછામાં ઓછી કેટલી લોન મળે. તો આને કહેવાય ટોચ મર્યાદા. બરાબર? કે લોન વધુમાં વધુ કેટલી આપી શકાય.
આવી છે આરબીઆઈ જે છે એ તમામ વેપારી બેંકોને આદેશ આપે છે કે તમે કોઈ પણ ધંધાદારી પેઢીને કે આમ વ્યક્તિને કેટલી લોન આપી શકો, વધુમાં વધુ કેટલી લોન આપી શકો, એ આરબીઆઈ દ્વારા જ નક્કી કરવામાં આવે છે. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા એકમની ધિરાણની ટોચ મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવતી હોય, આપણે વેપારી બેંકો પાસે જઈએ છીએ, આપણે લોનની ડિમાન્ડ કરીએ છીએ, તો આપણે આપણી રીતે જેટલી લોનની ડિમાન્ડ કરીએ છીએ આપણા કહેવા પ્રમાણે લોન પાસ ન થાય, એમાં અમુક ટોચ મર્યાદા હોય છે. ખાસ કરીને જો આમ વ્યક્તિ જાય છે તો આમ વ્યક્તિની આવકને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, વાર્ષિક આવકને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, અને એ આવક પ્રમાણે એની ટોચ નક્કી કરવામાં આવે છે કે આ વ્યક્તિને વધુમાં વધુ કેટલી લોન પ્રોવાઈડ કરી શકાય. એવી જ રીતે ધંધાદારી પેઢી જે છે એ લોન લેવા જાય છે તો એનો ધંધાનો આખો વાર્ષિક અહેવાલ જે છે એ આપવાનો હોય છે, અને એ પ્રમાણે એનો નફો નુકસાન એ બધી વાર્ષિક સર્વેઓ જે છે એ બધું ધ્યાનમાં લઈને જ અમુક ટકા લોન જે છે એ નક્કી થતી હોય છે, એટલે કે લોનની કે ધિરાણની ટોચ નક્કી કરતી હોય છે. પછી છે આગળનો મુદ્દો ભેદભાવયુક્ત વ્યાજના દર. જો ભેદભાવયુક્ત, અહીં સમજવાની વાત છે, ભેદભાવયુક્ત એટલે વ્યાજના દર મતલબ કે જુદા જુદા વ્યક્તિઓ પાસે લેવામાં આવતો વ્યાજનો દર જુદો જુદો રાખી શકે છે વેપારી બેંકો. દાખલા તરીકે આપણે પર્સનલ લોન લેવા જઈએ તો એનો વ્યાજનો દર અલગ હશે, હોમ લોન લેવા જઈએ તો એનો વ્યાજનો દર અલગ હશે. પછી ખેડૂતો જો લોન લેવા જાય વેપારી બેંકો પાસેથી તો ખેડૂતોને ધિરાણ પરનો વ્યાજનો દર અલગ હશે. કોઈ ધંધાદારી અથવા વેપારી પેઢી જે છે વેપારી બેંકો પાસે લોન લેવા જાય તો એનો વ્યાજનો દર પણ અલગ અલગ હશે. તો આ વ્યાજના દર અલગ અલગ વ્યક્તિઓ, અલગ અલગ એકમો, અલગ અલગ ક્ષેત્રો માટે વ્યાજના દર પણ અલગ અલગ નક્કી કરવામાં આવેલા છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે તમામ ક્ષેત્રો અને એકમોના વ્યાજના દરોમાં આપણને શું જોવા મળે છે? તફાવત જોવા મળે છે, મતલબ કે ભેદ જોવા મળે છે. એટલે જ એને કહેવાય છે ભેદભાવયુક્ત વ્યાજના દર. જો અહીંયા સમજૂતી આપેલી છે કે અલગ અલગ પ્રકારના ધિરાણ માટે અલગ અલગ વ્યાજનો દર નક્કી કરવામાં આવેલો છે. હમણાં જ તમને મેં કીધું કે જેવો ધિરાણ, જેવી લોન, એ પ્રમાણેનો અલગ અલગ વ્યાજનો દર રાખવાની ભલામણ જે છે આરબીઆઈ જે છે વેપારી બેંકોને કરે છે. આને શું કહેવામાં આવે છે? ભેદભાવયુક્ત વ્યાજના દર. દાખલા તરીકે જો ખેડૂત જે છે એ ખેતીની પ્રવૃત્તિ માટે જો લોન લેવા જાય ને તો એને વેપારી બેંકો જે છે એ જે લોન ઉપર કે ધિરાણ ઉપર જે વ્યાજ લે છે એનો વ્યાજનો દર કેવો હશે? નીચો હશે. પરંતુ ઘર કે કાર ખરીદવા માટે આપણે લોન લેવા જશું ને તો એના ઉપર જે વ્યાજનો દર જે છે એ ઊંચો હશે. જો ખેડૂતોને લોન ઉપરનો વ્યાજનો દર કેવો છે? નીચો છે. જ્યારે ઘર અને કાર ખરીદવા માટે લોનનો વ્યાજનો દર કેવો છે? તો ઊંચો છે. તો આ નીચો અને ઊંચો, વ્યાજનો દર નીચો અને વ્યાજનો દર ઊંચો, તો મતલબ કે આ ધિરાણ ઉપર લેવાતા વ્યાજના દરમાં શું જોવા મળે છે? ભેદભાવ જોવા મળે છે. તો આ રીતના વેપારી બેંકો વ્યાજના દરમાં તફાવતો રાખે છે. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણનો આજનો મુદ્દો કમ્પ્લીટ થાય છે, તથા આપણો ચોથો પાઠ જે છે એ આપણો ચોથો પાઠ પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો કોઈ પણ પ્રશ્ન તમને ન સમજાતો હોય અથવા કોઈ મુદ્દો તમને ન સમજાતો હોય તો હજી પણ હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર બધાય વિડીયો ટોપિક વાઇઝ બધા વિડીયો મૂકેલા છે. પ્લે લિસ્ટની અંદર તમને આ બધા વિડીયો જોવા મળશે. હજી તમે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અથવા મારા જે પણ વિડીયા જોતા હો અને તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખશો, જેથી હજી પણ હું કોઈ નવા વિડીયો બનાવીશ તો તરત જ તમને એની નોટિફિકેશન મળી જશે. અને આ પાઠ જે પૂરો થાય છે તો એની આખી પીડીએફ જે છે એ પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પાઠ અહીંયા
ચોથો પૂરો થશે તો એમાં તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ દેખાશે અને એમાં એક લિંક દેખાશે. તો એ લિંકને તમે ઓપન કરશો તો આખા ચોથા પાર્ટનો મટીરિયલ પણ તમને અહીંયા મળી જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.